Good morning to all. Okay. We will start today's lecture. In last lecture, we have started the form validation using regular expression. Okay, where we already done the code for username and digits. Sorry, phone number. Okay, so let's revise once again. Uh, for the user created a regular expression likewise where username starts with only alphabets. Okay, to start username only alphabet we used a start symbol, that is caret symbol is indicate, it is used for denoting the starting symbol. Okay, so we required for the username should start with a alphabet. Okay, so we given here the set of alphabet. Okay, set of alphabet from small a to z or capital A to Z. Okay, so here you can directly write as small a to capital Z, it will work fine. Okay, now after that, after first letter, okay, you may write digits, you may write number, sorry, you may write underscore at the rate. Okay, that that condition we are given here कि after the alphabets any alphabet can come from the A to Z plus any digits from 0 to 9, and W is nothing but a word character. Word characters are nothing but alphanumeric characters plus काय असतं त्याच्यामध्ये it includes underscore symbol. Okay, so in the username we are allowing two special characters, that is at the rate symbol and underscore symbol. Okay, so for that we have given here to indicate the alphanumeric characters we have used W. Okay, slash W contains A to Z from small a to capital Z, and after that it contains the underscore symbol, and we allowed at the rate symbol also in the username. Okay, plus sign indicate one or more occurrences of this combination. Okay, either of alphabets, either of numbers, either of underscore, either of at the rate, त्याचे किती combinations, one or more combinations. For that we have used plus sign. Okay, but we restricted the username up to the 10 characters. Okay, username should contain only 10 characters. To restrict user to enter username up to 10 characters, we have used here quantifier. Okay, these curly braces indicate quantifiers. This 5 is nothing but minimum value. Okay, minimum 5 characters should be there in your username, and this 10 indicate maximum 10 character. Okay, now here we compulsory this field A to Z start with alphabet is mandatory. So this will our username contain 11 character, one for this compulsory, and after that whatever we given into the parenthesis that comes 10 times. Okay, so we execute the username. I'm going to ask emailचं. कुठे गेलं फॉर्म व्हॅलिडेशन आपण रन करून बघितलं होतं, त्याच्यामध्ये आपण काय चेक केलं होतं, आपला जो युजर नेम आहे इट शुड स्टार्ट विथ द अल्फाबेट, अँड आफ्टर दॅट इट मे फॉलो एनी अल्फाबेट, एनी नंबर्स, एनी सॉरी अंडरस्कोर अँड at the rate, whatever user want the combination that is allowed, but we have to restrict our username up to the 11 character. So I am here entering a random, suppose Nepali 2 3. How many characters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 10, and 4
5, 6. Now my username is more than 11 characters, so in it should display invalid username. It must display the username is invalid. Display 5 to 10. After that, it should display the invalid. It's not working. Error कोणतं throw झालं चेक करूया. Using console. Okay, एक error आलाय. Range out of order in character class. आपल्याला हा जो A to Z आहे, ओके, तो सेपरेट आउट करूनच लिहायचा आहे. त्याच्यामुळे एरर थ्रू झालं. Once again. A, B, C at the rate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now my username contains more than 11 characters, so giving the valid. मला फक्त 10च कॅरेक्टर्स पाहिजे, 11च कॅरेक्टर पाहिजे, त्याच्यानंतर ते स्टॉप व्हायला पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर इट शुड डिस्प्ले द इनव्हॅलिड. इथं काय होतंय ते इथे काय होतंय ते 5 to 10 पेक्षा जास्त घ्यायला लागले. अलाउ करते आपल्याला रिस्ट्रिक्ट. मॅडम प्लस काढला तर हा प्लस काढला तर चालेल, प्लस काढला तर पण इट वर्क्स फाईन जर आपण प्लस काढला तर. राईट, ते प्लस मुळे काय व्हायला लागलं ते 1 or more कॅरेक्टर्स अलाउ करायला लागलेत. सो चेक करूयात ABC ऍट त्याच्यामध्ये नाही ना. ओके, नाउ इट शोज इनव्हॅलिड युजर नेम. करेक्ट. प्लस मुळे काय करत होतं ते 1 or more कॅरेक्टर्स घेत होतं आणि आपलं क्वांटिफायर त्याच्यावरती इफेक्ट करत नव्हतं. ओके, सो नाउ वी कॅन रिस्ट्रिक्ट अवर युजर नेम. जर त्याच्यात बिलो 10 असेल तर इट शोज अ व्हॅलिड युजर नेम. जर अबाव 11 झालं तर इट शुड डिस्प्ले द इनव्हॅलिड युजर नेम. आणि आपण ओनली काय केलंय ऍट द रेट आणि अंडरस्कोर सिम्बॉल्स अलाउ केले. जर तुम्ही कॉमा दिलं तर काय होईल ते इट डिस्प्लेज द इनव्हॅलिड युजर नेम. ओके, that is about username. Okay, starts with alphabet. After alphabet it may follow the digit, it may follow the underscore symbol, it may follow the at the rate symbol, but it will to restrict our to 10 characters we used this 5 to 10 minimum 5 character. Okay, username should contain 5 characters minimum. And जर त्याच्यापेक्षा कमी जर तुम्ही दिलं युजर नेम मध्ये कॅरेक्टर्स इट विल ऑल्सो डिस्प्ले द इनव्हॅलिड. सपोज ABC. ओके, ओनली 3 कॅरेक्टर. आपल्याला काय पाहिजे 4 कॅरेक्टर, मॅक्झिमम 5 कॅरेक्टर पाहिजे. जर आपण 5 कॅरेक्टर्स दिले तर इट विल डिस्प्ले द इट डिस्प्लेज द व्हॅलिड युजर नेम. ओके, हा जो फर्स्ट कॅरेक्टर आहे तो काउंट का नाही केला कारण तो
कंपल्सरी मध्ये आहे. सो मॅक्झिमम आपला जो युजर नेम आहे तो 6 कॅरेक्टरचा आहे. त्याच्यापेक्षा कमी असतील तर तो इनव्हॅलिड म्हणून डिस्प्ले. आणि 9 पासून स्टार्ट होते राईट. तो काय व्हायला पाहिजे, डिस्प्ले एरर. आता सध्याचं जे काही आपण व्हॅलिडेशन केलं त्याच्यामध्ये काय होतं, एनी आता आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ओके, इट कंटेन्स 10 डिजिट राईट. पण हा काय जे आहे तो काय होतोय, व्हॅलिड होतोय. पण 1 2 3 4 5 6 7 असा कुठला नंबर नसतो. तर आपल्याला हे तर कंडिशन काय द्यायची, अवर फोन नंबर शुड स्टार्ट विथ आयदर 9 और 8 और 7. ओके, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्यासाठी आपल्याला इथं हा जो स्टार्ट विथ डिजिट आहे तिथे तुम्ही काय करा, इट स्टार्ट विथ एनी. ह्या इथं आपण काय करतोय, सेट डिक्लेअर करतोय, त्या सेट मधला कुठलाही डिजिटनी स्टार्ट व्हायला पाहिजे. तर आपल्याला जे फोन नंबर आहे इट शुड स्टार्ट विथ 9 8 और 7. सो आपण सेट मध्ये हे 3 डिजिट डिक्लेअर करा. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा तर कंपल्सरी झाला. टोटल किती झाले, 1 डिजिट नंतर आपल्याला किती डिजिट्स पाहिजे, मोबाईल नंबर किती डिजिटचा असतो, 10 डिजिटचा असतो. सो आपण इथे काय करूयात, 9 करूयात. ओके, नाव चेक करूयात, एक्झिक्यूट करून सेव्ह केलं तर. ओके, फोन नंबर काय पाहिजे, जर आपण मगाशी सारखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 डिजिट्स आहेत, पण स्टार्ट 9 किंवा 8 किंवा 7 नी स्टार्ट होत नाहीये. सो इट डिस्प्लेज अ इनव्हॅलिड फोन नंबर. आणि जरी 10 कॅरेक्टर्स असले, 10 डिजिट जरी असले तरी तो काय करतोय, इनव्हॅलिड फोन नंबर डिस्प्ले करतोय. कारण आपण कंडिशन काय दिली, आवर फोन नंबर शुड स्टार्ट विथ आयदर 9 8 और 7. ओके, सो सपोज मी 9 पासून स्टार्ट केले, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 0. आता तो काय करेल, मला व्हॅलिड फोन नंबर म्हणून डिस्प्ले करेल. ओके, सो फोन नंबर व्हॅलिडेशन मध्ये काय डाऊट्स आहेत, ओके, एनी डाऊट्स इन युजर नेम व्हॅलिडेशन, फोन नंबर व्हॅलिडेशन. ओके, नाउ ईमेल व्हॅलिडेशन. ते मी तुम्हाला काल होमवर्कसाठी दिलं होतं, ईमेल व्हॅलिडेशन. ईमेल व्हॅलिडेशन साठी पुष्कराजनी मेसेज केलाय. फॉर ईमेल वी कॅन यूज रेग्युलर एक्सप्रेशन A to Z. Okay, it should start with A to Z. Then follows word character.
ओके. ईमेलमध्ये डॅश डॉट अंडरस्कोर जेव्हा आपण स्लॅश डब्ल्यू यूज करतो, बॅकवर्ड स्लॅश डब्ल्यू वर्ड कॅरेक्टर जेव्हा यूज करतो, ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये अंडरस्कोर हा कॅरेक्टर इन्क्लूड होतो. त्यामुळे परत सेपरेटली इन्क्लूड करायची गरज नाही. 3 to 20 टाइम्स. ओके, लिमिट केलं आपण. अँड देन कंपल्सरी @gmail.com. ओके. आता gmail.com कंपल्सरी दिलंय, पण काही युजर्स आहेत जे अदर डोमेनचं ईमेल क्रिएट करतात. फॉर एक्झाम्पल याहू असेल. ओके. gmail.com.in असेल, yahoo.co.in असेल, हॉटमेल असेल. ओके. करेक्ट प्रज्ञेश. एज्युकेशनल असेल तर EDU असेल, गव्हर्नमेंट असेल तर gov.in असेल. ओके. तर अशा केसेसमध्ये ते पण फॉलो व्हायला पाहिजे. त्यामुळं जे तू ॲसर्शन पुष्कराजनी ऍड केले, दॅट इज क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू @gmail.com विच इज कंपल्सरी. म्हणजे हे जे कंडिशन आहे ती gmail.com चे जे ईमेल्स आहे ते व्हेरीफाय करण्यासाठी करेक्ट आहे. पण आपल्याला एक इन जनरल करायचंय की सपोज जीमेलच्या ऐवजी कुठलंही म्हणजे अदर ऑर्गनायझेशन काय करतात, जे कंपनीज आहेत ते काय करतात, स्वतःच जे एम्प्लॉई आहे त्यांच्यासाठी सेपरेट त्यांच्या जे ऑर्गनायझेशन आहे त्या नेमचं काय करतात ते डोमेन क्रिएट करतात. ओके. तर इथे जीमेलच्या ऐवजी याहूच्या ऐवजी त्या कंपनीचं नाव पण असू शकतं. ओके. सो इन जनरल साठी आपण एक रेग्युलर एक्सप्रेशन. ओके. सो ईमेल आय डी जर स्टार्ट करायचं असेल, फर्स्ट आपल्याला काय लागणार आहे, फर्स्ट कंडिशन आपण काय करूयात, एक सिंपल पॅटर्न तयार करून घेऊयात आणि तो नंतर आपण काय करूया त्याच्यामध्ये ऍड करूयात. नोटपॅड मध्ये आपण काय करूयात, काय करूयात, नोटपॅड मध्ये एक सिंपल पॅटर्न तयार करायचं ट्राय करूया आणि जर ते ओके झालं आपल्या कंडिशननुसार तर ते आपण आपल्या प्रोग्राम मध्ये इन्क्लूड करूयात. ओके. सो ईमेल साठी फर्स्ट कंडिशन जी आहे ती इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स. ओके. त्याच्यामध्ये कुठलेही सिम्बॉलनी स्टार्ट नाही व्हायला पाहिजे. ओके. ही जी फर्स्ट कंडिशन आहे, मग ते कंडिशन आपण कसं लिहितो पॅटर्न मध्ये, स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अल्फाबेटनी स्टार्ट व्हायला पाहिजे. सो आपण काय करतोय, कॅरेट सिम्बॉल यूज करतोय. राईट. सो कॅरेट सिम्बॉल काय इंडिकेट करतोय, आवर जे काही तुम्हाला स्टार्ट करायचं आहे. ओके. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, अल्फाबेट्सनी स्टार्ट करायचंय. सो आपण काय करूया, A to Z आणि कॅपिटल A to Z हा सेट आपण इथे अलाउ केलाय. याच्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे, युजर डिजिट्स पण यूज करू शकतो, त्याच्यानंतर तो अंडरस्कोर पण यूज करू शकतो, डॉट सिम्बॉल पण यूज करू शकतो. ओके. आणि देन अल्फाबेट्स पण यूज करू शकतो. अंडरस्कोर आता जेव्हा आपला ईमेल आय डी स्टार्ट झाला, आता ह्याच्यानंतर नंतर आपल्याला काय पाहिजे, इट मे कंटेन अल्फाबेट, मे कंटेन डिजिट्स. ओके. अल्फाबेट कंटेंट करता म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, A to Z ही जी रेंज आहे, ओके, A to Z ती द्यावी लागेल. ओके. सो आपण काय करूया, तिथं आफ्टर कंपल्सरी पोर्शन आपल्याला काय पाहिजे, इट विल फॉलो either alphabets or digits, that is 0 to 9, or it may follow underscore, it may follow dot symbol. आता ह्या सेटमध्ये जेव्हा आपण अल्फाबेट्स नंतर हे जे हा जो सेट आहे आपण क्रिएट केला, जो अलाउ केलाय, त्यामध्ये @@ सिम्बॉल आपण यूज नाही करत. ओके. आपल्याला कारण
ईमेल आय डी मध्ये @सिम्बॉल हा काय आहे, कंपल्सरी मध्ये येणार आहे. ओके, तर तो आपण इथे अलाउ नाही करायचा आहे युजरला. जेव्हा तो फर्स्ट जे इनिशियल्स च्या आधी आपला जो ईमेल आहे तो बघा, इथे काय असणार आहे, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स असतील, सिम्बॉल हा कंपल्सरी आहे. त्याच्यानंतर ज्यानंतर इथे काहीतरी डोमेन नेम असेल, त्याच्यानंतर हा जो डॉट सिम्बॉल आहे तो कंपल्सरी आहे. आणि त्याच्यानंतर मग काहीतरी 2 डिजिट किंवा 3 डिजिट. ओके, हा जो लास्टचा डॉट आहे हा कंपल्सरी असेल, आणि हा जो @ आहे हा कंपल्सरी असेल. आणि याच्या पुढे तुम्ही काहीही लिहू शकता, पण काहीही जे काही लिहिणार आहे ते स्टार्ट अल्फाबेटने व्हायला पाहिजे. म्हणजे इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट A to Z. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही इथे काहीही लिहा, त्याच्यामध्ये अंडरस्कोर सिम्बॉल यूज करा किंवा डॉट सिम्बॉल यूज करा, दॅट इज अलाउएबल. कुठपर्यंत च्या आधी, सिम्बॉलच्या आधी तुम्ही ही कंडिशन द्यायची आपल्याला. ओके, पर्यंत. ओके, सो आता हे तर कंडिशन आपण दिली आहे. ओके, आता हे A to Z, कॅपिटल A to Z आणि 0 to 9 अंडरस्कोर हे कशाचं आहे, हे जर आपल्याला मिनिमाइज करायचं असेल एक्सप्रेशन, तर आपण काय यूज करू शकतो, इन्स्टेड ऑफ दिस अल्फा न्यूमेरिक आणि अंडरस्कोर हे काय आहेत, वर्ड कॅरेक्टर आहेत. तर तिथे आपण ऍज इट इज तुम्ही यूज करू शकता, और /W तुम्ही यूज करू शकता. ओके, /W मध्ये अंडरस्कोर आलं, A to Z आलं, कॅपिटल A to Z आलं. आता याच्या आणि नंबर्स पण आले 0 to 9, आणि डॉट पण आपण अलाउ केलं. आता हे जे सिम्बॉल आहे आपला, हा काहीतरी असं आपण XYZ काहीतरी लिहिलंय सिम्बॉल. ह्या सिम्बॉलच्या आधीचे जे काही कॅरेक्टर किती पाहिजे तुम्हाला ते तुम्ही रिस्ट्रिक्ट करू शकता. ओके, और यू कॅन गिव्ह इन्फिनिटी. इन्फिनिटी द्यायचं असेल तर तुम्ही इन्फिनिटी देऊ शकता. तुम्हाला काही ते जर कॅरेक्टर्स, हे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते जर तुम्हाला रिस्ट्रिक्ट करायचे असेल, तर तुम्ही काय यूज करा, इथे क्वांटिफाईड यूज करा. सो आता हे जे वर्ड कॅरेक्टर्स आहे आणि डॉट सिम्बॉल आपण अलाउ केलाय, तर आपल्याला सिम्बॉलच्या आधी किती कॅरेक्टर्स पाहिजे. ओके, मिनिमम 5 द्या आणि मॅक्झिमम 20 द्या किंवा 10 द्या, डिपेंड्स ऑन यू. हे झालं बिफोर सिम्बॉलच्या आधी जे काही युजर नेम किंवा जे काही त्याला मॉडिफाईड ID क्रिएट करायचे ते तो इथे करू शकतो. ओके, आफ्टर सिम्बॉल आता इथं काय येणार आहे, डोमेन नेम. इथपर्यंत काय डाऊट आहे का? सिम्बॉलच्या आधी आपण जेवढं काही लिहिलं आहे त्याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? नो मॅम. हा, रेग्युलर एक्सप्रेशन नो मॅम. क्रिएट झालं ते कळालं. ओके, आता नेक्स्ट सिम्बॉल. आफ्टर आपल्याला काय करायचं आहे, डोमेन नेम असणार आहे. मग डोमेन नेम मध्ये काय असतं, अल्फाबेट्स असतं. जर एखादं कंपनीने स्वतःचं डोमेन क्रिएट केलं असेल, तर त्या कंपनीचं जे काही मॉडिफाईड डोमेन असेल ते असणार आहे. मग त्याच्यामध्ये मे बी नंबर्स अलाउड असतील किंवा नसतील, डिपेंड्स ऑन दॅट कंपनी किंवा ऑर्गनायझेशन. मग त्या केसमध्ये आपण काय करूयात, हे जे वर्ड कॅरेक्टर आहे तेच आपण इथे रिपीट करूयात. म्हणजे याच्यानंतर अल्फाबेट्स, नंबर्स आणि अंडरस्कोर ते तुम्ही देऊ शकता. सो नंतर आपल्याला काय यूज करायचंय, सेट आपण डिफाईन करतोय. त्या सेट मध्ये आपल्याला काय पाहिजे, वर्ड कॅरेक्टर. आपण डॉट सिम्बॉल अलाउ करतोय. आता हा जो डॉट सिम्बॉल आहे तो का अलाउ केलाय आपण, का तर काही जे ईमेल ID आहेत ते काही असतात, सपोज XYZ @ डॅश 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 डॉट
go.in असे असतात और xyz@gmail.com.us. ओके, अशा टाईपचे तुमचे काहीतरी ईमेल असतात म्हणजे 2 डॉट्स वाले. तर आपला हा जो कंपल्सरी वाला डॉट आहे तो यायच्या आधी आपण एक डॉट अलाउ करू शकतो. सो तो डॉट अलाउ करण्यासाठी आपण इथे हा डॉट यूज केला. आता त्याच्यानंतर आता हे जे डोमेन नेम आहे तो किती कॅरेक्टर्सचा पाहिजे तो आपण रिस्ट्रिक्ट करू शकतो. मिनिमम आपण 4 देऊयात आणि मॅक्झिमम जर तुम्ही हा जो सेकंड आहे 4 कॉमा नंतर इथे जो सेकंड पॅरामीटर आहे मॅक्झिमम किती पाहिजे तो जर तुम्ही नाही दिला तर तो ऑटोमॅटिकली इन्फिनिटी घेतो म्हणजे कितीही नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स तुम्ही अलाउ करू शकता. पण आपण इथे रिस्ट्रिक्ट करूया अप टू किती 4 टू काय करूया 3 टू नको 3 नंतर 5 to 10 करूयात. ओके, हे झालं आपलं सिम्बॉलच्या नंतर जे काही डोमेन आहे ते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला डॉट कंपल्सरी द्यायचा. आता हा इथे जर आपण डॉट दिला तर हा डॉट काय कन्सिडर होईल. हा जो डॉट सिम्बॉल आहे जर आपण सिंपल असा डॉट यूज केला तर काय कंपल्सरी काय कन्सिडर होईल. हा डॉट सिम्बॉल जर आपण असा दिला तर तो काय कन्सिडर करेल. इट विल कन्सिडर एनी कॅरेक्टर इज अलाउड. हा जो डॉट सिम्बॉल आहे जो आपण रेग्युलर एक्सप्रेशनच्या स्टार्टिंग मध्ये आपण स्टडी केला होता. हा कॅरेट सिम्बॉल काय इंडिकेट करतो स्टार्ट युअर स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ. ते जर इंडिकेट करायचं असेल तर आपण कॅरेट सिम्बॉल यूज करतो. आणि हा जो डॉट आहे तो कशासाठी इट अलाउज एनी कॅरेक्टर एनी सिंगल कॅरेक्टर. मग आपल्याला काय पाहिजे हा डॉट इथला जो आहे हा डॉट काय डॉट मीन्स डॉट सिम्बॉल आपल्याला मॅच करायचंय. आपल्याला इथे कॉम नंतर डी जर तुम्ही सिंपल असा डॉट यूज केला तर कॉम डी ही स्ट्रिंग मॅच होईल. त्याचं मिनिंग काय हा जो डॉट आहे त्याचं मिनिंग काय इट अलाउज एनी कॅरेक्टर. तर आपल्याला काय करायचं इथं हा जो डॉट आहे हा डॉट सिम्बॉल ऍज इट इज मॅच करायचा. सो आपल्याला इथे काय करावं लागेल बॅकस्लॅश द्यायचंय बॅकस्लॅश. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं सेट द्यायचंय. सेट मध्ये ओनली अल्फाबेट्स आता आपण अलाउ करतोय A to Z कॅपिटल A to Z. आणि त्याला आपल्याला काय करायचंय लिमिट करायचंय अप टू 2 or 3. ओके, ओनली 2 to 3 कॅरेक्टर्स म्हणजे हा जो सेव्ह एज केलं उगाच. हा जो कॉम आहे ओके हा कॉम कितीचा आहे डॉट कॉम. नॉर्मली जे आपले जे ईमेल आय डीज आहेत ते कसे आहेत gmail.com एवढेच आहेत. ओके, सो लास्टचा जो आहे तो 3 कॅरेक्टर्स आहे आफ्टर डॉट. सो आपण मॅक्झिमम 3 दिले आणि मिनिमम 2 दिले. जर तुम्हाला ही जी स्ट्रिंग आहे डॉट US असेल किंवा डॉट इन जे आहे ते जर मॅच करायचं असेल तर आपण इथं मिनिमम व्हॅल्यू 2 दिली आहे. ओके, सो ईमेल आय डीचं एक्सप्रेशन कळालं का. Yes, ma'am. याच्यामध्ये काय डाऊट आहे. आता हे जे ईमेल आय डी आपली रेडी झाली त्याला आपल्याला एंड करायचंय. सो आपल्याला इथे काय करावं लागेल डॉलर सिम्बॉल इंडिकेट करायचंय म्हणजे इट शुड एंड नाउ. सो आपण स्टार्टिंगला प्लस द्यावा लागेल ना 5 च्या
5च्या आधी प्लस का बरं द्यावं लागेल? हा क्वांटिफायरचा मिनिंगच आहे ना की तो 5 to 20 कॅरेक्टर्स अलाउ करतो म्हणून. एनी कॅरेक्टर हा जो सेट आहे ह्या सेट मधले जे कॅरेक्टर्स आहेत ते रिपीट होतील किती वेळा? मिनिमम 5 टाइम्स, मॅक्झिमम 20 टाइम्स. जर आपण इथं प्लस केलं तर ह्याचं काहीच मिनिंग राहत नाही. हे जे आपण दिलंय त्याचं मिनिंग राहत नाही. मग अशी आपण युजर नेम मध्ये चेक केलं ना. मॅडम तिथे ग्रुप मध्ये होत ते. ग्रुप पॅरेंथेसिस मध्ये आपण टाकलं होतं आता. ओके, याला आपण पॅरेंथेसिस टाकूया. करेक्ट. ओके, ग्रुपिंग केलंय. ओके, नाव इट विल वर्क फाईन. इथे पण आपण काय करूयात, पॅरेंथेसिस टाकूयात, ग्रुपिंग करूयात जेणेकरून इथे वर्क जसं आपल्याला पाहिजे तसं ते वर्क होईल. आता ओके. ओके, सो कॉपी करूयात आपण हे. जे काही क्वांटिफायर्स आहेत ते आपण ग्रुपिंग्स वरती Ctrl+C. जो प्रोग्राम आहे तिथे आपल्याला कॉपी करायचा. ओके, आपण अजून राईटच तिकडे जाऊन खेळा, बाहेर जाऊन. अजून इथे व्हॅलिडेशन साठी फंक्शन लिहायचं आहे. सो आपण ईमेल व्हॅलिडेशन साठी आधी फंक्शन लिहूयात, देन आपण पॅटर्न ज्यावेळेस डिक्लेअर करतो तिथे मॅच करूया. तुम्हाला माझा आवाज येत आहे ना? कारण आज खूप. हा मॅडम. ओके, फंक्शन ईमेल साठी आपण काय केलंय, फंक्शन नेम ऑन ब्लर इव्हेंट ऑकर केलंय. ऑन ब्लर इव्हेंट ऑकर झाल्यावरती व्हॅलिडेट ईमेल हा जो फंक्शन आहे, व्हॅलिडेट मेल हा फंक्शन आपण क्रिएट करणार आहे. ह्या फंक्शन मध्ये आपल्याला जो काही युजर ईमेल एंटर करणार आहे तो रिसीव करायचा आपल्याला. त्यासाठी आपण ईमेल नावाचं व्हेरिएबल क्रिएट केलंय आणि युजिंग डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी व्हॅल्यू. ओके, आपल्याला काय करायचे, जे युजर ईमेल टेक्स्ट फील्ड मध्ये जी काही व्हॅल्यू एंटर करतोय ती व्हॅल्यू आपल्याला लिहायची आहे. सो त्याच्यासाठी आपण आयडी क्रिएट केलाय ईमेल नावाचा. तो आपल्याला काय करायचं, इथे पॉइंट करायचा. सो डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी ईमेल डॉट व्हॅल्यू, ती व्हॅल्यू ईमेल मध्ये येईल. आता इथे आपल्याला काय करायचं, एक पॅटर्न आपला डिफाईन करायचा आहे जो की आपण ऑलरेडी कॉपी करायला गेलं का. चलो कॉपी करूयात आता. ओके, हा जो ईमेल आयडी साठी जे आपण रेग्युलर एक्सप्रेशन यूज केलेला आहे तो आपण इथे काय करूया, कॉपी करूया. ओके, एंड्स विथ सेमिकोलन. आता आपल्याला जो काही चेकिंगचा पार्ट आहे तो ऍज इट इज आपण कॉपी करूया. आपण टेस्ट फंक्शन अप्लाय करतो. टेस्ट फंक्शन काय करतं, बुलियन व्हॅल्यू रिटर्न करतं. ट्रू असेल तर आपल्याला काय करायचंय, व्हॅलिड ईमेल आयडी म्हणून प्रिंट करायचंय आणि जर फॉल्स असेल तर काय करायचं, इनव्हॅलिड ईमेल आयडी. सो इथं काय करायला, व्हॅलिड नंबरच्या ऐवजी आपल्याला
मेल ID invalid हा जो हे जो काही मेसेज आहे तो आपण कुठे प्रिंट करणार आहे, जो टेक्स्ट फील्ड आपण ईमेल आय डीचा दिलेला आहे ते त्याच्या पुढे आपल्याला मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे, व्हॅलिड आहे का इनव्हॅलिड. सो त्याच्यासाठी आपण काय केलं इथे शो ई नावाचा आय डी क्रिएट केलेला आहे, तर तो आपण कॉपी करूया तिथे. काय होईल आर ई जी काय आपला हा जो रेग्युलर एक्सप्रेशन जो आता आपण ईमेल आय डी साठी डिफाईन केलाय तो डॉट टेस्ट टेस्ट मेथड काय करेल, रेग्युलर एक्सप्रेशन आणि जी फोन, आता फोन नाही आपल्याला काय चेक करायचंय ईमेल, इट विल हे इथे जी काही युजरनी व्हॅल्यू टेक्स्ट फील्डमध्ये ईमेलच्या एंटर केलेली आहे ती ह्या ईमेलमध्ये येईल. ही ईमेल मधली स्ट्रिंग आपल्याला काय करायची, आपल्या रेग्युलर एक्सप्रेशन सोबत मॅच होते का, जर मॅच झाली तर आपल्याला काय प्रिंट करायचं आहे, व्हॅलिड ईमेल आय डी. इफ नॉट मॅच देन इनव्हॅलिड ईमेल आय डी. ओके, एक्झिक्यूट करून बघूयात आपण. ईमेल आय डी आपल्याला चेक करायचं ना. आता इथे युजर नेमला आपण काही व्हॅल्यू एंटर केली नाही म्हणून ते व्हॅलिडेट झालं इनव्हॅलिड म्हणून. नेक्स्ट ईमेल आय डी साठी ABC gmail.com displays invalid email ID. @ सिम्बॉलच्या आधी आपण किती कॅरेक्टर्स अलाउड केलेत कंपल्सरी? मॅडम 6 लागतील. ओके, त्यामुळे तो एरर थ्रो केलाय. आपण इथे किती अलाउड केले? 5 मीन्स ऑलरेडी कंपल्सरी वाला एक आणि हे 5 टाइम्स, म्हणजे मिनिमम 6 कॅरेक्टर्स आपल्याला इथे द्यायचे. ABCDEF. ओके, नाव इट डिस्प्लेज अ व्हॅलिड. आता याच्यानंतर मी आणखीन एक डॉट यूज केला, डॉट इन, तर हा सुद्धा काय होईल, व्हॅलिड होईल. आता हे इनच्या ऐवजी जर मी आणखी काहीतरी लिहिले तर तो इनव्हॅलिड होईल, कारण आपण लास्ट मध्ये काय लिमिट दिले, आयदर 2 और 3, सॉरी 3 और 3 दिलं ना, 2 आणि 3 दिलं. ईमेल आय डी, आता जर तुम्ही ईमेल आय डी स्टार्ट केला नंबर्सनी तर तो एरर थ्रो करायला पाहिजे. ABC1, तुम्ही अंडरस्कोर यूज करू शकता. देन @ सिम्बॉल, देन 1 2 3. इनव्हॅलिड का आलंय, कारण आपण जो आपला फर्स्ट जो कॅरेक्टर आहे तो काय पाहिजे, इट शुड अल्फाबेट. आता ते काय होईल, अगेन इट शोज ईमेल आय डी इज इनव्हॅलिड. का इनव्हॅलिड आहे, अच्छा
हा जो .com आहे तिथे आपण किती व्हॅल्यू दिलेत? ऍट द रेट नंतर आपण 5 to 10 व्हॅल्यू कंपल्सरी केलेत. म्हणजे तो मिनिमम ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला कमी करावं लागेल. मिनिमम आपण 2 करूयात. मिनिमम व्हॅल्यू जर 2 केली तर काय होईल? ऍक्सेप्ट होईल. अदरवाइज कंपल्सरी डोमेन 5 डिजिट 5 कॅरेक्टर्सचाच करावं लागेल. abc@123 इनव्हॅलिड. अच्छा 6 कॅरेक्टर. ईमेल व्हेरिफिकेशन कळालं. तर तुम्हाला इथे काय करायचंय? असंच एक फॉर्म तयार करा. साक्षीला काय एक्सप्लेन करायचं परत एकदा? ईमेलचं. साक्षी. ओके. ओके, साक्षीला ईमेल आय डीचा पॅटर्न जो आहे हा जो तो आपल्याला परत एक्सप्लेन करायचा आहे. आता हे जे काही स्ट्रिंग आपण तयार केली आहे ती विसरून जावा. ते परत एकदा आपण चेक करूया. जे काही आपलं ईमेल आय डी आहे ते आपल्याला काय करायचं? इट शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स. तो अल्फाबेट कुठलाही असू दे, आपल्याला जी ईमेल आय डी आहे ती स्टार्ट अल्फाबेटनीच व्हायला पाहिजे. सो आपण काय करूया? पॅटर्न मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचंय? स्टार्ट विथ. त्यासाठी आपण कॅरेट सिम्बॉल यूज केलं. स्टार्ट विथ काय पाहिजे? अल्फाबेट. अल्फाबेट मग आता तो अल्फाबेट A to Z मधला कुठलाही असेल, मे बी कॅपिटल असेल किंवा स्मॉल असेल. स्पेसिफिक आपल्याला कॅरेक्टर द्यायचं नाहीये, अल्फाबेट द्यायचं नाहीये. तर A to Z मधला कुठलंही लेटर ते आपल्याला अलाउ करायचंय. त्यामुळे आपण काय करतोय? सेट डिफाईन करतोय. तर ह्या सेटमध्ये आपल्याला अलाउ काय करायचंय? अल्फाबेट्स. दॅट इज स्मॉल A to Z अँड कॅपिटल A to Z. आपल्याला नंबर्स नको आहेत, एनी स्पेशल सिम्बॉल्स नको आहेत. ते फक्त अल्फाबेट पाहिजे. सो त्यासाठी आपण ही जी पहिली कंडिशन आहे ती दिली आहे. याचं मिनिंग काय? ईमेल आय डी शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट फ्रॉम A to Z, मे बी कॅपिटल और स्मॉल. आता याच्यानंतर आता ईमेल आय डी मध्ये हा जो फर्स्ट कॅरेक्टर जे इथं ऑप्शनल मी इथं दिलेले आहेत ऑप्शन्स, तर इथं काय? हा जो एक्स आहे तो सॅटिस्फाय झाला. स्टार्ट विथ अल्फाबेट A to Z मधला कुठलाही कॅरेक्टर. आता त्याच्यानंतर ईमेल आय डी मध्ये त्याच्यानंतर इट मे कंटेन अल्फाबेट, इट मे कंटेन नंबर्स. नंबर्स असू शकतात, अल्फाबेट असू शकतात, काही असू शकतात. आता फॉर एक्झाम्पल माझा ईमेल आय डी जो व्हॅलिड आहे तो मी सांगते. @gmail.com. ओके, हा आपला जे आपण जीमेल अकाउंट वरती क्रिएट केलेला हा माझा मेल आय डी आहे. तर याच्यामध्ये स्टार्ट विथ अल्फाबेट आहे. अल्फाबेट्स डी. ह्या डी नंतर इट मे फॉलो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. नंबर ऑफ अल्फाबेट्स असतील, देन डिजिट असेल. ओके, इट शुड अलाउ डिजिट पण अलाउ करायचे. स्पेशल कॅरेक्टर मध्ये आपण फक्त डॉट सिम्बॉलच्या आधी अंडरस्कोर असेल तरी पण आपण अलाउ करायचंय. ओके, @ सिम्बॉल आपल्याला अलाउ नाही करायचं. स्पेशल कॅरेक्टर्स फक्त आपल्याला कोणते अलाउ करायचे? मेल आय डी मध्ये डॉट आणि अंडरस्कोर. सो त्यासाठी आपण इथं सेट डिफाईन करतोय की कुठले कुठले कॅरेक्टर्स आपल्याला अलाउ करायचे. पहिला कॅरेक्टर आपला फिक्स झाला अल्फाबेट. आता त्याच्यानंतर ह्या पहिल्या अल्फाबेट नंतर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आले तरी काही प्रॉब्लेम नाही. सो त्यासाठी आपण A to Z कॅपिटल A to Z दिला. ओके, नंबर ऑफ डिजिट्स आले तरी काही प्रॉब्लेम नाही. त्यासाठी आपण 0 to 9 ऍड केलं. परत याच्यामध्ये जर अंडरस्कोर सिम्बॉल आला तरी मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. जर डॉट सिम्बॉल आला तरी मला काही प्रॉब्लेम नाही. ओके,
हे जे काय आहे ते तुम्ही ॲज इट इज असं लिहू शकता. पण हे जे आपण हायलाइट केलेलं आहे त्याचं मिनिंग काय? इट कंटेन्स वर्ड कॅरेक्टर. वर्ड कॅरेक्टर्स काय असतात? वर्ड कॅरेक्टर आपण वर्ड कॅरेक्टर स्टडी केलं होतं. वर्ड कॅरेक्टर काय? स्लॅश स्मॉल डब्ल्यू. स्लॅश स्मॉल डब्ल्यू काय इंडिकेट करतं? वर्ड कॅरेक्टर. मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते कॅरेक्टर्स आहेत? अल्फा न्यूमेरिक कॅरेक्टर्स. अल्फा न्यूमेरिक कॅरेक्टर्स मीन्स A to Z, 0 to 9 आणि अंडरस्कोर. हे जे काही सेट आहे हा कशामध्ये येतो? ह्या स्लॅश डब्ल्यू मध्ये येतो. त्यामुळे इन्स्टेड ऑफ दिस हे असंच ठेवलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. याच्या ऐवजी तुम्ही स्लॅश डब्ल्यू लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ॲज इट इज तुम्ही ठेवू शकता किंवा स्लॅश डब्ल्यू. इथपर्यंत काही डाऊट आहे का? हे आपण काय करतोय? ऍट द रेट सिम्बॉलच्या आधीचा जो पार्ट आहे तो चेक करतोय. अजून आपण ऍट द रेट पर्यंत आलो नाही, ऍट द रेटच्या आधी. मग आता ऍट द रेट सिम्बॉलच्या आधी मला किती कॅरेक्टर्स अलाउ करायचे? ओके, आता हा जो सेट आहे, जेव्हा आपण सेट डिफाईन करतो त्या सेट मधला फक्त एकच कॅरेक्टर ऑकर होतो त्यावेळेस. पण इथं मल्टिपल कॅरेक्टर्स आहेत, अल्फाबेट्स, डिजिट्स आणि जे काही डॉट अंडरस्कोर सिम्बॉल आहे ते. मग ते अलाउ करण्यासाठी आपण काय केलंय? याला ग्रुपिंग केलंय. याला आपण पॅरेंथेसिस मध्ये टाकलंय. आणि इथं आपण एक रिस्ट्रिक्शन दिलंय की मिनिमम 5 कॅरेक्टर्स अलाउ करायचे आणि मॅक्झिमम 10 कॅरेक्टर्स. म्हणजे जे काही इथे आपण देणार आहे, स्मॉल A to Z, कॅपिटल A to Z, 0 to 9, डॉट सिम्बॉल, अंडरस्कोर सिम्बॉल, हे जे काही सेट आहे त्यापैकी कोणतंही कॅरेक्टर 5 टाइम्स मॅक्झिमम आपण मिनिमम 5 टाइम्स आपण अलाउ केले आणि मॅक्झिमम 10 टाइम म्हणजे रिस्ट्रिक्ट केले की 10 टाइमच फायनल आहे. 11 ला गेले की तो ऍक्सेप्ट नाही करणार. साक्षी इथपर्यंत कळालं का? साक्षी, ओके, इथपर्यंत कळालं का? आता हे झालं बिफोर ऍट द रेट. आता हा ऍट द रेट आहे, जेवढे काही ईमेल आयडी आहे त्याच्यामध्ये फिक्स्ड पॅटर्न आहे, ऍट द रेट आणि लास्टला डॉट सिम्बॉल यायला पाहिजे. सो हा जो ऍट द रेट सिम्बॉल हा कंपल्सरी आहे, त्यामुळे आपण डिरेक्टली इथं ऍट द रेट म्हणजे आफ्टर दिस, याच्यानंतर ही जेव्हा कंडिशन सॅटिस्फाय होईल त्याच्यानंतर मला कंपल्सरी कॅरेक्टर कोणता पाहिजे? ऍट द रेट सिम्बॉल. ओके, नाव आता आपण इथंपर्यंत आलो ऍट द रेट. ह्या ऍट द रेट नंतर आपण डोमेन नेम डिफाईन करतोय. मग हा जो डोमेन आहे इट मे कंटेन्स अल्फाबेट्स, नंबर्स. ओके, जर कंपनीने स्वतः डिफाईन केलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये नंबर्स पण इन्क्लूड करू शकतो. डिपेंड्स अपॉन दॅट, जे काही क्रिएट करतोय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, सो आपण इथे जर आपल्याला इथे फक्त अल्फाबेट्सच अलाउ करायचे असेल तर आपण तसं करू शकतो, तसं काही नाहीये. ओके, तर आपण इथे काय केलंय? सेम हा जो पॅटर्न आहे A to Z तो ऍज इट इज आपण काय केलं? इथे अलाउ केलंय. स्मॉल A to Z, कॅपिटल A to Z, 0 to 9 जर अलाउ करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. आणि त्याच्यानंतर आपण डॉट सिम्बॉल पण अलाउ केलंय. ओके, आता इथे आपण अंडरस्कोर सिम्बॉल घेत नाही बरं का, इथे आपण काय करतोय? डॉट सिम्बॉल घेतोय. जर तुम्हाला अंडरस्कोर सिम्बॉल कंपनीला जर अलाउ करून द्यायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. मगाशी याच्यामध्ये केलं होतं का? आपण अलाउ केलं होतं. जर करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. सेम आता मला हे जे काही आहे ऍट द रेट नंतर मला किती कॅरेक्टर्स पाहिजे? आता इथे काय जीमेल आहे,
जीमेलचे किती कॅरेक्टर्स आहेत? 1 2 3 4 5. टोटल 5 कॅरेक्टर्स आहेत. तर तुम्ही इथे हे जे काही अल्फाबेट्स आहेत, नंबर्स आहेत, ते मला रिपीट करायचे आहेत. किती वेळा? 5 वेळा अलाउ करायचे. सो मिनिमम आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू तुम्ही द्या. त्यासाठी आपण हा जो कर्ली ब्रेसेस आहे ते कशासाठी यूज करतो? मिनिमम मॅक्झिमम किती आपल्याला रिपिटेशन, हा जो सेट आहे ह्या सेटचं किती रिपिटेशन अलाउ करायचं आहे कॅरेक्टर्सचं, तर ते आपण इथं देतोय. आता मगाशी ज्या केसमध्ये आपण 5,10 अलाउ केले, किंवा तुम्ही 3 to 5 पण तुम्ही अलाउ करू शकता. ही जी अलाउ करायची जी व्हॅल्यू आहे डिपेंड्स अपॉन यू. तुम्हाला किती कॅरेक्टर्स अलाउ करायचे तुम्ही देऊ शकता. जर तुम्ही 5 नाही दिलं, 3 कॉमा आणि सिम्पली क्लोज केलं, तर हे काय इंडिकेट करतं? इन्फिनाइट व्हॅल्यू. 3 मिनिमम आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही कितीही डोमेन सिलेक्ट करू शकता. आता आपण जस्ट रिस्ट्रिक्ट करण्यासाठी इथे 5 दिलंय. आता @ सिम्बॉल नंतर काही डाऊट आहे का? इथं जो आपण डॉट ऍड केला आहे ह्या सेटमध्ये, तो कशासाठी? कधी कधी काय होतं, असे केसेस असतात. ओके, gmail.co.in, yahoo.co.in, तर त्या केसेसमध्ये आपल्याला 2 डॉट्स लागणार आहेत. त्यामुळे आपण @ नंतर 1 डॉट अलाउ केलाय, आणि कंपल्सरी आपल्याला 1 डॉट तर लागणारच आहे एंडमध्ये. ओके, हा वाला, तर तो कंपल्सरी वाला डॉट आपण इथं हा डॉट दिलाय. पण या डॉटचं मिनिंग आहे, रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये ह्या सिम्पल डॉटला मिनिंग आहे. त्याचं मिनिंग काय? इट अलाउज ओनली वन एनी कॅरेक्टर, सिंगल कॅरेक्टर तो अलाउ करतो. पण आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये तो डॉट सिम्बॉल हवाय. तर आपण इथे काय करूयात? बॅकस्लॅश. आपण लास्ट टाइम स्टार सिम्बॉल बद्दल केलं होतं, तसंच आता इथे बॅकस्लॅश डॉट. याचा मिनिंग काय? हा जो सिम्बॉल आहे तो रिअल मध्ये तो सिम्बॉल मॅच करणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे? अल्फाबेट्स पाहिजे फक्त. सो A to Z कॅपिटल. आता हे जे अल्फाबेट्स आहेत ते किती वेळा पाहिजे? मिनिमम 2 टाइम्स आणि मॅक्झिमम 3 टाइम्स. मिनिमम 2 टाइम्स, मॅक्झिमम 3 टाइम्स. आता हे मिनिमम 2 कशासाठी? जर हे या टाईपचं असेल, .in असेल किंवा .us, .uk, तर त्यासाठी मिनिमम 2 आणि मॅक्झिमम 3 कशासाठी? जर सिम्पली तुम्हाला इथेच .com ला जर स्टॉप करायचं असेल, तर त्यासाठी आपण 3 घेतलंय. आणि हे जे काही पॅटर्न आहे ते आपल्याला एंड करायचं आहे. जर तुम्ही नाही केलं तर ते नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऍक्सेप्ट करत जाईल. सो एंड ऑफ ईमेल आय डी आणि पॅटर्नचं क्लोज. आता काही डाऊट आहे? ईमेल आय डी मध्ये काही डाऊट आहे? साक्षी, कळाले बाकीच्यांना पण? Yes, ma'am. ओके. असाइनमेंट्स का सबमिट केले नाहीत बाकीच्यांनी? हे असाइनमेंट ज्यांचे राहिलेत त्यांनी सबमिट करा. आणि आता नवीन असाइनमेंट्स देणार आहेत. आता तुमचे टेस्ट टीचर एकच देऊन झालं ना, एकच दिले ना, बाकीचे देणार आहेत पण अजून टाईप नाही केलं मी. तुमचे आता लगेच मध्येच हे आले की टेस्ट आलेत. टेस्टमुळे थांबले मी. टेस्ट झाल्यानंतर बघू. मी काय क्लासरूम वरती अपलोड करून ठेवते. तुम्हाला जेव्हा टाइम मिळेल तेव्हा असाइनमेंट कंप्लीट करा त्याच्यावर. टेस्ट झाल्यावर सबमिट करतो. ओके, मग त्यामुळे मग ते परत तिथं हँड इन वगैरे काय काय दाखवते. त्यामुळे टेस्ट झाल्यानंतरच तुम्हाला देईन मी. ओके, इन टाइम, आउट टाइम, काय 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 आहे. ओके,
आता नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट करायचंय पण ईमेल मध्येच एवढा वेळ गेला. बरं रेग्युलर एक्सप्रेशन कळालंय कसं क्रिएट करायचं? आणखी काही डाऊट्स आहेत रेग्युलर एक्सप्रेशन मध्ये? नो. ओके. ओके. तुम्ही क्लासेस लावले नाहीत का बाहेर? पुष्कराज प्रज्ञेश सांगूच नका. तुम्ही तर ऑलरेडी लावलेले आहेत. हा? नो मॅम. नो मॅम. मग फक्त काही जावा स्क्रिप्ट स्टडी करत असता का? हा? ओके ठीक आहे. फ्रेम आता आपण नेक्स्ट लेक्चरलाच बघूयात. उद्या आज सॅटरडे का फ्रायडे? तसं काही नाही सगळे थोडं थोडं. प्रज्ञेश ओके ठीक आहे. मंडेला पण बघूयात फ्रेम्स आणि फ्रेम रिलेटेड. फ्रेम्स तुम्हाला HTML तुम्ही शिकलाय का नाही? नो मॅम. HTML तुम्हाला नाही झालेलं आहे? HTML लँग्वेज? तुमच्या फर्स्ट इयर सेकंड इयर मध्ये HTML झालंच नाही तुम्हाला? मी ॲज्युम काय केलं तुम्हाला HTML येते असं ॲज्युम करून तुम्हाला मी जावा स्क्रिप्ट आतापर्यंत शिकवलंय. झालंय. ओके. तो त्यातलंच फ्रेम हा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला फ्रेम कसं क्रिएट करायचं आणि इन बिटवीन टू फ्रेम्स कम्युनिकेशन करायचं आहे मीन्स पॅरेंट आणि चाइल्ड विंडोमध्ये. सिम्पल आहे. नेक्स्ट लेक्चरला घेऊयात आपण. ओके. आणखी काही डाऊट्स असतील तर विचारा. शिकवलेलं कळतंय का? शिकवलेलं कळतंय का काही अजून त्याच्यामध्ये ऍड करायचंय? कळतंय 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 कळतंय. ठीक आहे. लेफ्ट व्हा. थँक्यू.